من کی دھوپ سے پتجھڑ کے روپ سے گرم ہواؤں سے غم کی فضاؤں سے اپنے پیار کو گھر سنسار کو مل کے بچا لے اوڑھ کر غربت کی چھاؤں غربت کی چھاؤں غربت کی چھاؤں. گزری باتوں کو بھول کر آگے کی سوچنی چاہیے. لیکن فیروز پر تو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے شرفو. سارا تم ثانیہ کو بلاؤ نا, کہو کہ کوئی کاغذات کے سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا. میرے بچے نہیں تھے, وہ اپنی ماں کو یاد نہیں کرتے. تم لوگ تماشا دیکھتے ہو, صرف تماشا. کس سلسلے میں فون کیا تم نے؟ سلسلے تو بہت ہیں, لیکن فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ ثانیہ پہلے میری بیوی تھی. ہم سب جھوٹ بول بول کر تھک گئے, تو سچ بتا دیتے کہ لڑ کر چلی گئی گھر سے. پتہ چلتا ہے بیٹا, دیکھنے والے کی نظر ہونی چاہیے. تو ثانیہ کو دیکھنے والی نظر نہیں تھی. بیٹا کچھ پتہ چلا وہ کاغذات کا, کس نے بھیجے تھے وہ کاغذات؟ ممی وہ جس نے بھی بھیجے مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ممی وہ جس نے بھی بھیجے مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پیپر ہے تو نقلی نا. لیکن صرف افسوس اس بات کا ہے کہ سہیل کے دل میں شک آ گیا. بیٹا اس کو کہنا تھا وہ کاغذات ویریفائی کروا لیتا, شک دور ہو جاتا اس کا. میں نے کہا تھا, لیکن وہ پیپر اس کی ممی کے پاس ہے اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں کسی سے بات کی ہوئی ہے. آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ اس گھر میں میری کتنی پوزیشن آکورڈ ہو چکی ہے. بیٹے خاوند کے دل میں شک آ جائے تو اس کو فوراً دور کرنا چاہیے. کاغذات دیکھتے ہی تمہیں سہیل کو بتا دینا چاہیے تھا. بیٹا ممی میں کیسے بتاتی, میرا دماغ معاف ہو گیا تھا. آپ خود سوچیں, جس لڑکی کی شادی کی مہندی بھی نہ اتری ہو اور اس کے سامنے دوسرا نکاح نامہ آ جائے تو وہ کیا کرے. بیٹے تمہیں بات چھپانی نہیں چاہیے تھی. باتیں چھپانے سے ہی تو شک جنم لیتا ہے بیٹا. شک آنے میں چند لمحے اور جانے میں کئی سال لیتا ہے. پلیز ممی میں بہت پریشان ہوں اس وقت. آپ ایک دفعہ سہیل کے گھر آئیں تو اس کی ممی سے بات کریں پلیز. بات کروں گی میں ان سے. لوہا گرم ہے, اپنی جگہ بنا سکتی ہو. میں نے کل سہیل سے بات کی تھی کہ تمہاری بیوی شارٹ لیو لے کر معلوم نہیں کہاں چلی جاتی ہے, اور آفس میں اس کے عجیب عجیب سے فون بھی آتے ہیں. تو مجھ سے پتہ ہے کیا کہنے لگا, کہ میں تو بڑا سیدھا سادہ سا انسان تھا, پتہ نہیں کن چکروں میں پھنس گیا. تم نا آہستہ آہستہ سہیل کے قریب ہو جاؤ. مجھے معلوم ہے بہت قدر کرنے لگ گیا تمہاری. بس دیکھتی جاؤ میں اپنی شکست کو فتح میں کیسے بدلتی ہوں. ابھی تمہارے پاس وقت ہے. عاصم صاحب منسٹری سے مذاکرات میں مصروف ہیں اور تم فری ہو. ابھی کوشش شروع کر دو. بس ٹھیک ہے, جیسے ثانیہ ادھر ادھر ہونا تم فوراً مجھے بتا دینا. میں اسی وقت سہیل کو اطلاع کر دیا کروں گی. سہیل کے دماغ سے ثانیہ کی محبت کا بھوت غلط فہمی سے ہی ختم ہو سکتا ہے. ہاں میں اس پہ نظر رکھوں گی اور ساتھ ہی اس کے کان بھی بھر دوں گی کہ سہیل تم سے محبت نہیں کرتا. ویسے ان کے دل کھٹے ہوں گے نا, تبھی تمہارا کام بنے گا. کتنی سمجھدار ہو تم. بس جیسے میں اور سہیل ملے نا, تم یہ بات فوراً جا کر ثانیہ کو قسم دے کر راز کی طرح بتا دیا کرنا. وہ بھی کرتی رہے گی اور آخر ایک دن پھٹ پڑے گی. چلو جاؤ اپنی سیٹ پہ کام کرو. نا کیا ہے سہیل یار, ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا. جب کاغذات ہی جعلی نکل آئے تو بھابھی پر غصہ کرنے کا فائدہ. بات کاغذات کی نہیں ہے, ثانیہ کے رویے کی ہے. جب کاغذات مل گئے تھے تو مجھ چھپانے کی ضرورت کیا تھی. آج کل وہ اکثر آفس سے شارٹ لیو لے کے چلی جاتی ہے. ایک دفعہ تو بندہ ہمارے گھر پہ آ گیا اسے ملنے کے لیے. نورین بتا رہی تھی کہ اس کے موبائل پہ اکثر انون نمبر کی کالز بھی آتی ہیں. جب میں اسے فون نہیں کرتا, اس کی ماں اسے فون نہیں کرتی, تو پھر کون ہے؟
हो सकता है उसे कोई तंग करने के लिए करता हो। सानिया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब है कुछ छुपा रही है मुझसे वो। तो तुम सानिया से पूछ लो। जब वो मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो फिर मैं क्यों पूछूं उससे? फिर भी तुम जल्दबाजी में कोई फैसला न करना। मैंने अपने केस में भी देखा है कि जब घरेलू हालात खराब हो जाएं तो ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। यार मेरी समझ में नहीं आता कि सारी दुनिया मेरे पीछे की पड़ी है, मुझे अलग करने पे क्यों तुली हुई है। देखो, जब तुम्हें इस बात का एहसास है तो फिर दुनिया की परवाह मत करो। क्यों खामखा अलहदगी के रास्ते पे चलते हो? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटे, आप इधर आ गए हो भाई। मुझे तो अभी अभी पता चला। मुझे तो आसिफ ने जैसे ही बताया ना, मैं तो आपको मिलने के लिए चली आई। तशरीफ़ रखिए। अब आप खुद ही बताइए मैं क्या करती। लेकिन बेटे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब देखो ना, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में ही होते रहते हैं, मगर तुमने जो कदम उठाया है ना, उसका कोई जवाब नहीं बनता था। आंटी, हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे। देखो बेटे, हालात इतने भी ख़राब नहीं थे। मुझे मालूम है लोगों की बातें हालात को ख़राब साबित करती हैं, मगर बेटा अगर शुरू में ही लोगों के मुंह बंद कर दिए जाए ना, तो कोई भी मसले मसाइल पैदा नहीं होते। खामद या बीवी को खुद भी तो ये सोचना चाहिए कि कोई शख्स उनको कोई मशवरा दे रहा है और वो मशवरा उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में कोई ख़राबी पैदा कर रहा है, तो वो उससे बचें। हाँ, अगर वो मुसरतें और कामरानियाँ लाता है तो यकीनन वो मशवरा भी अच्छा है और वह शख्स भी मुखलिस हो सकता है। लेकिन ये सब फिरोज़ को भी तो समझना चाहिए था ना। इफ़त, फिरोज़ ने आपको घर से तो नहीं निकाला ना, आप खुद अपना घर छोड़ के आया बेटे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फिरोज़ भी जल्दी में कोई गलत कदम उठा लेता तो आपकी तो अलहदगी भी हो सकती थी। इसमें फिरोज़ का क्या बिगड़ता? वो तो आराम से दूसरी शादी कर लेता, कानूनी तौर पे बच्चे उसके पास चले जाते, और तुम्हें क्या मिलता बेटा? शायद दुख और पछतावे के। लेकिन फिरोज़ यूँ क्यों करता? इफ़त बेटे, अगर तुमने उसका घर छोड़ दिया है तो वो भी तो कोई फैसला कर सकता है ना। मगर तुम शुक्र करो कि अभी तक उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। बेटा वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, इसीलिए तो उसने अभी तक इन मामलात के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। फैसला अब सिर्फ तुमने करना है। जी खुदा के लिए चले जाओ प्लीज़, फिर किसी दिन ये बात ओपन कर लेंगे। मैं कसम खाती हूँ, मैं बहुत जल्दी बता दूंगी। देखो, अब इस बात का ओपन होना बहुत जरूरी है ताकि मैं तुम्हारे घर वालों की मदद कर सकूं। मालूम है ना, लोग तुम्हारी भाभी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अब एक नए मंसूबे का इल्म हुआ है मुझे। वो क्या है? वो सिर्फ सानिया को पता होना चाहिए या तुम्हें? ठीक है, मैं सानिया को बता दूंगी। नहीं, तुम नहीं जानती। मैं सानिया को बताऊंगा तो दोहरा फायदा होगा। एक तो वो आइंदा के नुकसान से बच जाएगी, दूसरा मैं उसे एतमाद में लेना शुरू कर दूंगा ताकि जब हमारी शादी की बात हो तो वो हमारी मदद कर सके। लेकिन आप उसे कहाँ मिल सकते हैं? वही सिल्वर स्टार होटल जहाँ हम मिलते हैं। लेकिन मैं उसे क्या कहूँगी? बस उसकी हमदर्द बनकर उसकी मदद का यकीन दिलाओ और उसे समझाना कि ये वही लोग हैं जिन्होंने झूठे कागजात बनवाए थे। अब एक खतरनाक मंसूबा बुन रहे हैं और बताना कि जमाल नामी शख्स तुम्हें होटल में मिलकर सब कुछ समझा देगा। लेकिन अगर उसने कहा कि जमाल के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है तो? यही तो मौका है उसे एतमाद में लेने का। उसे समझाना कि सिक्योरिटी वाली फर्म का मैनेजर है, अम्मी से भी मिल चुका है, उसी ने सब पता चलाया ये। लेकिन सानिया भाभी तो सुहेल भैया से पूछे बगैर कुछ नहीं करेंगी। लो, तो तुम किस मर्ज़ की दवाओ? तुम सानिया को समझाना कि मैं सुहेल की बहन हूँ, मुझे सब पता है। वक्त आने पर मैं खुद सुहेल को सब कुछ बताऊंगी और जब तुम उसके साथ होटल आओगी तो उसे भला क्या इतराज।
ٹھیک ہے، میں ثانیہ کو لے آؤں گی. اور ہاں، اسے اسی میز پر لے کے آنا جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اور خود بہانہ بنا کر گھر چلی جانا. کیوں؟ میں بھی وہیں رہوں گی. احمق لڑکی، جیسے میں کہتا ہوں ویسا کرو، ورنہ کئی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھابھی کو لے آؤں گی. اچھا آپ تو جائیں. جا رہا ہوں. بس یہ کام ذرا جلدی کرنا، اور ہاں، ہوٹل وقت پہ پہنچ جانا. اوکے؟